अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी। ਚੱਕ नंबर 294 ਜੀਂਬੇ इब्बन तहसील ज़िला टोबा टेक सिंह। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਲੋਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਾफ़ी ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ किस तरह का सीगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाह मोहम्मद है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? शेर मोहम्मद बड़ा भरा मैला दुनिया जान दिया गाँव सराणा। असी 5 भरा सी। अच्छा। हाँ जी। ताया साडा रहमत सी, जानते ने सारे जिन्ने भी ने तेरे अर्जन होनी, ईसर होनी, हरिया, ये तरखान, किसे राम, मिल्की, रामचंद, छोटा लक्ष्मण, इन्हों का मुंडा सी जद शम्मा। ये सी जी जदों असी आया बाबा सी शम्मा। अच्छा अच्छा बाबा जी, अपनी उम्र उदों 20-22 साल हैगी सी? हाँ जी, मैं 22 साल का सी जदों ठोठे हाँ थोड़े कोलों असी गए हाँ। अच्छा। पिंड का बसेब साडा बहुत अच्छा सी, सारे शरीफ लोग सी, रजपूत भी, राई भी ते गुज्जर भी। अच्छा। इस बरादरी नाल साडा बहुत ते सी अर्जणा नाल। हाँ, तरखाना नाल भी बड़ा दे साडे बंदे बहुत चंगे सी जी। अच्छा। साडे चंगे दिन लंघे इन्हां नाल हुण तां ही याद करदे हां असीं तां। क्या बात। हाँ, सानू असीं बड़ा याद करदे हां। गल करो सानू आउण दा परमिट दा कोई नहीं, बस दिल्ली दा लगदा हुण बुढ़े होए होए आ की करिए। दिल तो बड़ा करदा साडा तुहानू मिलने नूं। बाबा जी जदों उत्थे पिंड 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, हाँ जी, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ? हाँ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ? हाँ, हिंदुआं नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी। अच्छा। हाँ, जंडाली कुहाड़े जिन्ने भी सी ना सिख बरादरी दे साडे बड़े तलका सी। मुंडियां, साहबाना, ये बहुत साडे तलकात सी। इन्हें भैरों मन्ने जिन्ने भी पिंड सी ना समराले तक साडे बड़ी मुहब्बत सी इन्हां लोकां नाल। ये तक कुदरत ने साडे ते गेड़ पाया और साडा तां प्यार बहुत सी, फर्क है कोई नहीं सी जी। भागपुर भी जिन्ने भी पिंड राइयां छाइयां साडा बहुत प्यार सी इन्हां नाल। आले दुआले किहड़े-किहड़े पिंड सी? ये साडे नाल सी पहाड़ुआल, बुढ़ेआल, मेलों ते लखो गद्दोआल, उतले पासे चले गया कुहाड़ा, जंडाली, साहबाना, इधर आ गया हीरा, मानगढ़, भागपुर, ये इकट्ठे ही पिंड सी जी। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? वो बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? और मईयां मूइयां चारदे सी। अच्छा, हाँ मੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ। हाँ, मज्झां चारदे सी, उंज भी निकल जाते घोड़ियां ते फिर आउंदे हुंदे सी। ਹਾਂ, ਗੇੜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। हाँ, गेड़ी गुड़ी जाते। ये सारे जिन्ने हिंदू सिख सी इन्हां दे ऊंट साडे जोहां खाण आउंदे हुंदे सी। बहुत मुंडे ऊंट उत्ते बह के नठाउंदे, खड़ के नठाउंदे सी ये जिन्ने भी सी ये। साने वाल ताईं साडे कोलों दे पांगलियां ताईं सिखां दे मुंडे आके बुढ़े दे उत्ते ऊंट छड्ड देने, उत्थे जुआं चरना, पर साडे नाल कट्ठे सी ये। साडा बड़ा ताल्लुक सी। ज़ाहर बली जाना बजुर्गां दे कोल, उत्थे भागपुरी सारे हुंदे सी। हाँ, साडा बड़ा मुहब्बत प्यार सी इन्हां दे नाल। हाँ जी, ये साडे बहुत ज़्यादा ताल्लुक सी। असीं तां हुण भी याद करके रो पैंदे आ। साडा इस टाइम चंगा लंघिया, टाइम बड़ा चंगा लंघिया साडा इन्हां लोकां नाल। लोकां दी साडे तां बरादरी सी, भरा सी, साडे बड़ियां दे भरा सी, साडे तां मां बापां वर्गे सी। साडे नाल बड़े तलकात सी, हिंदुआं दे भी इन्हां साडे सरवण होणां दे भी, अर्जन होणां दे। घर वाली गल सी जी साडी, बड़े तलक सी। देखो जी, चंगे तलक सी तां तुसीं अज याद करदे और नाम भी याद आ सारिਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਬੇਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ? सिर मुकदमा बरियामी गुज्जर सी। अच्छा। ते ਇਹ ਸੀ ਰਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ खुशी मोहम्मद करीम बख्श। ये दो भरा सी रजपूतां ਵਿੱਚ। ਇਹ सिर चढ़दे बंदे सी। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ सिर ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਚੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਰਖਾਣ ਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ? ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਮ? हाँ जी, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਮ, ਮਿਲਕੀ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦ, ਇੱਕ ਲਛਮਣ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਸੀ। ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਕੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ,
ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦੂਈਆਂ ਸ਼ੀਲਾ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਕਿਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਤਰਖਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਲੀਡ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਪੁੱਛੋ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਟੈਟ ਵਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਸਫ ਰਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਂ ਸੀ ਰਹਿਮੋ ਰਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਰ। ਉਹ 49 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 49 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸ਼ੰਮੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਮਿਲਖੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ, ਲਛਮਣ ਦਾ। ਜਦ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਛਮਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਗਾ ਨੀ ਛੋਟਪੁਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮਿਲਖੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਜਮਾਤੀ ਹੋਊਗੇ? ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਮੇਤੇ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਤੇ। ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਗਏ? ਨਾ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ? ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਂ? ਹਲ ਪਜਾਲੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹਲ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜੋਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜੋਤਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਈਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰੋਂ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰੋਂ ਮਈਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਲੱਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਭਲਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੀਰਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਲਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਂਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲ ਦਾ ਨੂਰ ਮੇਲਾ, ਨੂਰੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਲੇਟੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਲੀ, ਸਾਲੂ ਵਾਲੀ ਭੈਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਜੀਜ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਭਾਊ ਦਾ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੰਡਾਲੀ ਘੁਆੜੇ ਦਾ ਬੱਗੂ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇਖੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜੰਡਾਲੀ ਘੋੜਾ ਵਾਲਾ ਬੱਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਭਲਵਾਨ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਰਜਨ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੰਗੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ? ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ, ਗਨੀ, ਸ਼ੇਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਕਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੀਦਾ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ
ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪ 'ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਬਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਆ? ਹਾਂ, ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਸਦੀਕ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਸਦੀਕ ਤੇ ਨਿੱਕਾ। ਸੁਣਾਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਰਾਈ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਗਿਆ, 2 ਜੋਟੇ ਸਦੀਕ ਤੇ ਨੂਰੂ, ਬੜਾ ਰਾਗ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਰਿਆਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੂਰੂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਰਾਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮਾ ਖੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਵੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਬੌਂਕਣਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਰੇ ਜਟਾਣੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਭੈਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸ਼ੌਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੌਂਕੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਗੁੱਜਰ ਆ? ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ ਪਧਾਣੇ। ਪੜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਪੜਾਣੇ। ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗੋਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਣੇ ਗੋਤ ਆ ਸਾਡੀ ਗੋਤ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੈਲ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗਪੁਰ ਹੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 94 ਵਾਲੇ ਨਾ ਖਲੀਫੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਖਲੀਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਝੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਝੁੱਠੇ ਆ ਸੀ। 8 ਕਿ 9 ਭਾਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਣ ਕੋੜੋ ਤਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦਾ ਅਰਜਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਫਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਣਾ ਚੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਕੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਗੁੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜੂਵਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਾਰਾ ਸੀ ਮੰਗੂ ਦਾ ਚਮਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਾਨ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਾਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਨਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਰ ਸੀ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਮਾਨਸੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਤਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਮੱਗਰ ਦੀ ਚੜਾਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਪ ਤੋਰਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਨਾ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਮੋਗੇ ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ।
ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਦ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲੜਾਈਆਂ ਛੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੀ ਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਓਏ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਫੀਨੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਡੋਗਰਾ ਉਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਹਿੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ। 3-3 ਮੀਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 3-3 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, G3 ਨਟ ਥੇ ਕਰਦੇ ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾੜ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹ। ਬਸ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬੋਂ ਬਵਾਲ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰਲੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਦੂਏ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਬਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਪ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰ ਆ ਗਏ ਉਰੇ। ਸਿੱਧੇ ਏਬਣ ਬੈਠੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਪ ਲੱਗਿਆ ਬਾਟਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 6-7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਖਾਨੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਨੇ ਵਾਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ 94 ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਕਬੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਏਬੜ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਜੇ ਮੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਮਾਦ ਨਰਮੇ ਆਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮੀ ਸ਼ੰਮੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਕਬੇ ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਛੈਣੇ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਭਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਨਾਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਔਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਪਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 8 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੁਕੋ ਗਏ ਸੀ।
ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾਈ ਬਲਾਈਆਂ ਆ ਗਏ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਲ 2। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਕਬੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਤਕਸੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਬਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਟਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਮੈਂਗਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੋੜ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਖੂਹ ਗੋਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਛਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ 5 ਬੋੜ ਸੀ। ਤਰਖਾਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੁਬਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਕੜਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਬਣ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰੀਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੀਏ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਸੀਤਾਂ, ਅੱਛਾ, ਝੰਡੇ ਬੱਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਪਿੰਡ। ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਰਾਮਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਮਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਮੋਹਕਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਕਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੋਹਕਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਛਮਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਈਸਟਰ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਲੰਡੀ ਪੜਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿਓ ਕਕਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਰਤਨ ਸਿਓ ਰੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਇਹ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾ ਬਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾ ਮੁੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ।
ਉੱਚੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨੇਰੀ ਵਗੇ ਬਗੱਬੇ ਉੱਟਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜੀ ਇਬਨ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੁਝ 4 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਰਤਾਅ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।